నమస్తే విశ్వాస్ టీవీకి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. పివి నరసింహారావు, చరణ్ సింగ్, స్వామినాథన్లకు భారతరత్న. ఇదొక రాజకీయ మేనిఫెస్టో అని ఎల్ఎస్లో శ్వేతపత్రం చర్చ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ప్రధాని మోదీతో ముగిసిన సీఎం జగన్ భేటీ. టీడీపీ నాయకులను ప్రజలు హైదరాబాద్కు తరిమేస్తారు, మంత్రి రోజా. తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావుకు భారతరత్న ప్రకటించారు. పివి నరసింహారావుతో పాటు మరో మాజీ ప్రధాని చౌదరి చరణ్ సింగ్, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త ఎంఎస్ స్వామినాథ్ కు కూడా కేంద్రం ఇవాళ భారతరత్న అవార్డును ప్రకటించింది. పివి నరసింహారావుకు భారతరత్న ఇవ్వడం పట్ల ప్రధాని మోదీ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పివి ఓ మేధావి అని, రాజనీతిజ్ఞుడని తన ఎక్స్ అకౌంట్లో మోదీ కీర్తించారు. విభిన్న హోదాల్లో నరసింహారావు పనిచేసినట్లు వెల్లడించారు. మరో మాజీ ప్రధాని చౌదరి చరణ్ సింగ్ కూడా భారతరత్న ఇచ్చి తమ ప్రభుత్వం గౌరవించిందని అన్నారు. రైతుల సంక్షేమం కోసం ఆయన తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారని అన్నారు. శాస్త్రవేత్త స్వామినాథన్ కు కూడా భారతరత్న ఇవ్వడం పట్ల ప్రధాని మోదీ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గురువారం సమర్పించిన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై శ్వేతపత్రంపై ఆయన లోక్సభలో చర్చిస్తున్నారు. యూపీఏ హయాంలో సృష్టించిన సంక్షోభం, 10 ఏళ్ల మోదీ ప్రభుత్వ హయాంలో దాన్ని సరిదిద్దేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలను పత్రం వివరించింది. రాజ్యసభలో 4 బిల్లులు పరిశీలన మరియు ఆమోదం కోసం జాబితా చేయబడ్డాయి. వీటిలో పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్, అన్యాయమైన మార్గాల నివారణ బిల్లు 2024 మరియు జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ స్థానిక సంస్థల చట్టాల బిల్లు 2024 ఉన్నాయి. 68 మంది పదవి విరమణ చేసిన ఎంపీలకు రాజ్యసభ గురువారం వీడ్కోలు పలికింది. సభను మరియు దేశాన్ని నడిపించడంలో మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ నిబద్ధతతో ఉన్నారని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసించారు. ఎగువ సభ ఆర్థిక బిల్లు 2024 మరియు సంబంధిత కేటాయింపు బిల్లులను లోక్సభకు తిరిగి పంపింది. తద్వారా 2024-25 మధ్యంతర బడ్జెట్ను ఆమోదించే కసరత్తు పూర్తయింది. మరోవైపు దిగువ సభ 3 బిల్లులకు ఆమోదం తెలిపింది. अपने अनुमोदित पाठ के साथ व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख सकते हैं. माननीय सदस्यगण, मोशन दिया था सर, अजर्नमेंट मोशन दिया था सर. ओके. माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि आज पूरा दिन भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों के जीवन पर उसके प्रभाव के बारे में श्वेत पत्र पर विस्तृत चर्चा होगी. इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सभा द्वारा समय का आवंटन किया गया है. यदि सभा सहमत हो तो 4 घंटे का समय आवंटित कर दिया जाए. कर देंगे. आइटम नंबर 24, माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, I rise to move that this House do consider the white paper on the Indian economy and its impact on lives of the people of India. श्री N.K. प्रेमचंदन अपना सब्स्टिट्यूट मोशन पेश करें. Sir, I would like to move the substitute motion. I may be allowed to read the motion. No, आपको बाद में बोलने का But I will speak afterwards. I will that I place it on record the motion. Under Rule 342 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I am moving the substitute motion. Sir, having considered the white paper, this House disapproves the contents of the white paper on the following grounds. Number 1, this is a political attempt to ignore the valuable efforts of the previous UPA government and the contributions of the renowned economists, scientists and experts of the country during the period 2004 to 2014. Yes. Sir, 2. Okay, Mani, no. Sir, please. Only 3 more points. Sir, I am not allowed to read. Sir, no, Madam has read it. Madam has read. No. No, Madam has already read the motion. Madam has already read the motion. Sir, Madam has already read the motion. I may be allowed. आपको Only Sir, 3 more first of points. all, he can only read the substitute motion. I'm only reading. आपको पर्याप्त समय
परमानेंट पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा इस पर बोलने पे। Full. Only 3 more points. Sir, number सर, 2. यही लोग हैं सर, कम्युनिस्ट लोग जो मनमोहन सिंह जी को विथड्रॉ किया था। No problem. We are with NDA. आप ही लोग हैं। We are only withdrew the Sir, support 3 more from the points. मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। आप क्या बात कर रहे हैं? Sir, to after 10 years. आपको मौका दूंगा ना मैं। Sir, I have to commit on record, sir. Sir. आपको After 10 years of NDA government in office making baseless allegations against the previous government is unfair, improper, unjust and against all basic tenets of parliamentary democracy. सोगत राय जी, केवल सर नो प्लीज अंडर एक मिनट प्लीज। मोशन मूव करने के लिए मोशन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जब डिटेल चर्चा होगी तो पर्याप्त अवसर दूंगा। सर स्वागत है। अंडर रूल 342 ओके, I move the following substitute motion. This House disapproves of the Okay. conclusions reached by the Okay. white paper on Indian economy. It's a माननीय total मंत्री जी, fraud आप on the कुछ प्रस्तावना Indian रख सकते public. हैं? I move the नहीं, आपको देंगे ना मौका। So thank you very much, sir. Thank you for giving me. ఏపీకి పాలిటిక్స్ ఢిల్లీకి మారాయి. చంద్రబాబు నిన్న అమిత్ షాను కలవడం, సీఎం జగన్ ఇవాళ ప్రధాని మోదీని కలవడం ఉత్కంఠం రేపుతోంది. ప్రధాని మోదీతో సీఎం జగన్ భేటీ ముగిసింది. సుమారు గంటన్నర పాటు సుదీర్ఘంగా చర్చ జరిగింది. తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై ఇద్దరి మధ్య చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. చంద్రబాబు నిన్న అమిత్ షాను కలవడం, ఇవాళ సీఎం జగన్ ప్రధాని మోదీని కలవడం ఉత్కంఠంగా మారింది. ఎన్నికల ముందు ఇరువురు నేతలు భేటీలు కీలకంగా మారాయి. వచ్చే ఎన్నికల్లో టీడీపీ నాయకులను ప్రజలు ఓడించి హైదరాబాద్కు తరిమేస్తారని విమర్శించారు మంత్రి ఆర్కే రోజా. టీడీపీతో కలిసి వచ్చే పార్టీలతో ప్రజలు ఆడుకుంటున్నారని చెప్పారు. చంద్రబాబు హయాంలో చేసిన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటోలు పెట్టారా అంటూ ప్రశ్నించారు. మా ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాల్లో చంద్రబాబు దిష్టి బొమ్మలు పెట్టమంటారా అంటూ మంత్రి రోజా సెటైర్లు వేశారు. ఈరోజు సచివాలయ స్థాయి అలాగే మండల స్థాయిలో ఆడిన వాళ్ళకి ఏ విధంగా 3 సెట్లు కిట్స్ కానీ టీషర్ట్స్ కానీ క్యాప్స్ కానీ బేసిక్ లెవెల్వి ఇవ్వటం మీ అందరూ కూడా గమనించారు. అలాగే నియోజకవర్గ స్థాయి నుంచి వారికి ప్రొఫెషనల్ కిట్స్ అలాగే టీషర్ట్స్ క్యాప్స్తో పాటు వాళ్ళకి ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ మీ అందరి అదృష్టం ఆడుదాం ఆంధ్రాని జగనన్నే ప్రారంభించారు. ఫినిషింగ్ డే కూడా జగనన్నే మీ అందరికీ కూడా ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటుంది. ఇంత అద్భుతంగా అంగరంగ వైభవంగా రాష్ట్రం అంతా ఆడుదాం ఆంధ్రాని జరుగుతుంటే పచ్చ ఛానళ్ళకి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి మాత్రం కడుపు మంట తారా స్థాయికి వెళ్ళింది. వాళ్ళు అంటారు ఈ కిడ్స్ మీద ఈ బ్యాట్స్ మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఫోటోలు ఎందుకు అని అడుగుతున్నారు. ఆ కడుపు మంటతో అల్లాడే ఆ పచ్చ ఛానళ్ళని మీ ద్వారా సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాను. ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఫోటోలు కాకుండా దిష్టి బొమ్మ అయిన చంద్రబాబు నాయుడు ఫోటోలు పెడతారా అని అడుగుతున్నా. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ఫోటోలు కాకుండా చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటోలు వేశారా మీ సంక్షేమ పథకాల మీద కానీ వేరే వాటి మీద అని అడుగుతున్నా. కాబట్టి వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది రాబోయే ఎలక్షన్స్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు తెలుగుదేశాన్ని వాళ్ళతో కలిసి వచ్చే పార్టీలతో ఆడేసుకుంటాయి, వాళ్ళని హైదరాబాద్కి తరిమేస్తాయని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు యువతకి ఒక హెల్తీ లైఫ్ ఇవ్వాలనుకొని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో స్పోర్ట్స్ మీద గౌరవం అభిమానం ఆసక్తి ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ యొక్క ఆడుదాం ఆంధ్ర అనేది డిజైన్ చేశారన్నది అందరూ కూడా గమనించాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు మనకి ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఒక ఎత్తు అయితే, రెండవది జాబ్స్లో స్పోర్ట్స్లో రాణించిన వాళ్ళకి ఏ విధంగా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయో ఇప్పటికే మీరు చూశారు. మన గవర్నమెంట్లోనే
గ్రూప్ 1 పోస్టులు కూడా 4కి ఇవ్వటం మీరు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా స్పోర్ట్స్ కోటాల్లో స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి ఈజీగా కూడా చాలామంది జాబ్స్ తీసుకొని రావటం మీరు చూస్తున్నారు. యువతకి ఈరోజు కావాల్సిన విద్య కానీ, వైద్యం కానీ, క్రీడల్లో కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తున్నంత సపోర్టు ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇవ్వలేదని గర్వంగా నేను చెప్పగలను. ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని క్రీడా శాఖకి ఇచ్చినందుకు క్రీడా శాఖ తరఫున, క్రీడాకారుల తరఫున మనస్ఫూర్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, దైనందిన జీవితంలో మానవుడికి తాత్విక జీవన విధానం ఎంతో అవసరమని పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ ఆలిషా అన్నారు. పీఠాపురం కాకినాడ రోడ్ నందలి శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక పీఠం నూతన ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో 3 రోజుల పాటు జరిగే పీఠం 96వ వార్షిక మహాజ్ఞాన సభలు శుక్రవారం ప్రారంభమయ్యాయి. ముందుగా జ్యోతి ప్రజ్వలనలతో పీఠాధిపతి సభలను ప్రారంభించారు. శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక పీఠం యొక్క 96వ వార్షికోత్సవ మహాసభలు జరుపుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక పీఠం యొక్క తత్వము సూఫీ ఆర్ష సిద్ధాంత ప్రాతిపదికపై వేసి సర్వమత సమ్మతమైన ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని మానవత్వమే మతము, మానవత్వమే ఈశ్వరత్వము అనే అనుభవపూర్వకమైన తాత్విక జ్ఞానాన్ని పొంది తరింపజేసేటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి తాత్విక జ్ఞాన స్థితి. ఈ యొక్క తత్వ మతాలకు అతీతంగా సర్వేశ్వరుడైనటువంటి భగవత్స్వరూపం ఒకటే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ అన్ని మతాల్లో ఉండేటువంటి సారాంశము ఏకత్వంగా భిన్నత్వం నుండి ఏకత్వ స్థితికి రాగలిగినప్పుడు భగవంతుని యొక్క స్వరూపాన్ని దర్శించేటువంటి జ్ఞాన నేత్రము పొంది తరించవచ్చు అనేటువంటి తాత్విక జీవన తత్వాన్ని మనకు ప్రబోధిస్తున్నటువంటి పీఠము. ఇది 552 సంవత్సరాల ఘన చరిత్ర కలిగినటువంటి సనాతన ధర్మము. ఈ పీఠం యొక్క తత్వము మన యొక్క దైనందిన జీవన విధానంలో ఉండేటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి కష్టాల నుండి, బాధల నుండి, సమస్యల నుండి, నష్టాల నుండి, అశాంతి, అసహనము, అలజడి, ఒత్తిడి ఇత్యాది విషయాలు ఏ విధంగా మనం సంస్కరించుకొని పరిష్కరించుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేసేటువంటి తాత్విక జీవన మార్గము. అంచేత తాత్విక జీవన తత్వము మరియు మన యొక్క జీవన విధానంలో మనం జీవన సంస్కారంతో ఏ విధంగా మనుగడ సాగించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తుంది. అదేవిధంగా మనం భౌతిక జీవన విధానంలో మనం సేవాభావంతో మన యొక్క జీవన సంస్కృతిని అలవర్చుకున్నట్లయితే మనం సుఖంగా ఉంటూ, మన తోటివారు సుఖంగా ఉంటూ, మన ఇరుగు పొరుగు వారు మనం అభివృద్ధి సాధిస్తూ సుఖ సంతోషాలు మనతో పాటు మన వారందరినీ కోరుకునేటువంటి మనస్తత్వాన్ని కలిగిస్తూ, పరమత సహనాన్ని కలిగిస్తూ, మత సామరస్యాన్ని పెంపొందింపజేస్తూ సమాజంలో మనంతా మానవ జన్మ భగవత్కృప ద్వారా ప్రసాదింపబడినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఏకత్వ స్వరూపాన్ని మనం ఆయా ధర్మాలు అనుసరించి మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం. ఆ ప్రయాణం అంతా కూడా ఒకే గమ్యానికి చేరేటువంటి తాత్విక జీవన తత్వాన్ని మనం అందరూ అలవర్చుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ యొక్క 3 రోజుల సదస్సులో తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ అనుభవపూర్వకమైనటువంటి ప్రముఖులు ఎంతోమంది వారి పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాలలో ఎమ్మెల్సీ ప్రభుత్వ విప్ జంగా కృష్ణమూర్తి గురువారం రాత్రి ఆత్మీయ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో జంగా కృష్ణమూర్తి తన ఆవేదనను వెళ్లిగక్కారు. దీంతో వైసీపీ పార్టీ హైకమాండ్లో తీవ్రస్థాయిలో చర్చ జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమావేశానికి నియోజకవర్గం నలుమూలల నుండి జంగా అభిమానులు తరలివచ్చారు. వారి యొక్క గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటున్న విషయం కూడా మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే సలహాలు ఇచ్చారు, ఏదో చేస్తుంది, ఏదో అయిపోతుంది, రకరకాలు చేసినప్పుడు కూడా ఆ యొక్క సమావేశాన్ని తప్పనిసరిగా కూడా మీ ఆత్మీయ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఈ సమావేశం అనేక మంది పెద్దలు నన్ను ఆశీర్వదించారు, అనేక మంది పెద్దలు నాకు మద్దతు తెలిపారు, అనేక మంది పెద్దలు వేలాదిగా వచ్చిన ప్రజలు కూడా కార్యకర్తలకు సంబంధించి కూడా నన్ను వెనుతట్టి మీ బాధ్యతలు మీరు నిర్వర్తించండి, మేము మీ వైపు ఉన్నాము, మేము మీ వైపు ప్రయాణం చేస్తామని కూడా చెప్పాడు పడుతుంది. కాబట్టి రేపు భవిష్యత్తులో తీసుకునే నిర్ణయానికి మీరందరూ కూడా ఉంటారు, మీరందరూ కూడా నన్ను ఏంటంటే ఉంటారని
ఒకటి మటుకు స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతున్నారు. ఈ నియోజకవర్గాలు మరొక తరం చెప్తున్నారు. నేను ఈ స్థాయికి ఎదిగినానంటే ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క ఆశీస్సులు, ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క అండదండలు, ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క అన్ని విధాలుగా సహకరించారు కాబట్టి ఈ స్థాయికి నేను వెళ్ళటం కలిగింది. నా గొంతులో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఈ నియోజకవర్గానికి ఎక్కడున్నా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా తప్పనిసరి కూడా సేవ చేస్తాననే విషయం కూడా మీ అందరికీ ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. నా యొక్క నైజం నమ్మిన వ్యక్తులకి మోసం చేసే మనిషిని కాదు. నా యొక్క నైజం నమ్మిన వ్యక్తులకి, నాకు సహాయం చేసిన వ్యక్తులకి కృతజ్ఞత ఉంటా. కానీ ఏదో సామెతగా ఏడు దాటిద్దాక ఓడమల్లయ్య, ఏడు దాటితే బోటి మల్లయ్య అనే మాట మాట్లాడే పరిస్థితి. అందుకని ఆ విశ్వాసం నాకు ఉంది. ఆశా వర్కర్ల సమస్యలు పరిష్కరించే వరకు పోరాటం చేస్తామని చెలో విజయవాడ కార్యక్రమంలో చర్చలకు రమ్మని పిలిచి అరెస్ట్ చేయడం బాధాకరమని, ఈ 2 రోజులు మండల కార్యాలయాల్లో ఆశా వర్కర్ల నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టామని సిపిఎం నాయకులు రాజా తెలిపారు. 2 రోజుల పాటు ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పోలీసు అక్రమ రోజుల పాటు ఆయన వేలంది చెలో విజయవాడ వెళ్ళి సీఎం మాసపర్స్ అంటే అక్కడ అని చెప్పి నిర్ణయించారు. చర్చలు గారిని పిలిచి ఆశా యూనియన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మన ధనలక్ష్మి గారిని చర్చలు గారిని పిలిచి ఆఫీసులోనే అరెస్ట్ చేసిన పరిస్థితుంది. ఇలాగా సమస్యలు పరిష్కరించమని, కనీస వేతనం ఇవ్వమని, అలాగే టీఏడిఏలు ఇవ్వమని చెప్పి, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పి, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కల్పించాలని చెప్పి, 10,000 జీతంతో ఏ విధంగా బతకాలని చెప్పి ప్రశ్నించిన ఆశా వర్కర్ల మీద అక్రమంగా అరెస్టులు పెట్టి కేసులు పెట్టారు. ప్రభుత్వం తక్షణం స్పందించాలని చెప్పి ఆందోళన చేస్తుంటే కనీసం చర్చలు కూడా పిలవకుండా ఈ రోజు అక్రమ అరెస్టులు చేశారు. దాని నిరసనగా ఈ రోజు రేపు అన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని మండల కేంద్రాల్లో ధర్నాలు చేస్తా ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా సరే గత 4.5 సంవత్సరాలుగా ఆశా వర్కర్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఆందోళన చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే పెద్ద ఎత్తున భవిష్యత్తులో ఉద్యమం చేస్తామని చెప్తే ఉన్నాం. జగన్మోహన్ రెడ్డికి భయం లేదు, నాకు అసలు భయం లేదు, ఎన్నికల్లో గెలవడం కోసం మీరు 2 ఓట్లు గెలవండి, 2 ఓట్లు వేయండి అని చెప్పి పిలిపిస్తా ఉన్నారు. మేము కూడా 2 ఓట్లు ఎవరికి వేయాలని కూడా మేము కూడా ఆలోచిస్తా ఉన్నాం. మేము కూడా సిద్ధమే, యుద్ధానికి సిద్ధం. మీరు ఎన్నికలు సిద్ధమైతే మేము కూడా యుద్ధానికి సిద్ధమే. ఈ రోజు ఎవరైతే ఆశా వర్కర్ల, అంగన్వాడీ స్కీమ్ వర్కర్ల సమస్యలు ఎవరైతే పరిష్కరిస్తారో, ఎవరైతే జీతాలు పెంచుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఓటేయడం మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని, లేకపోతే యుద్ధం చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. నా పేరు ఈ రాజా, కాకినాడ రూరల్ కార్యదర్శి. ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి వారధిగా పనిచేసే వాలంటరీ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు అని కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం సత్యనారాయణ పేర్కొన్నారు. కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో వాకాలపూడి వాలంటీర్ల అవగాహన సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. మీరు ఎంతో పని చేస్తారు, ఇది సేవ. ఈ సేవ తర్వాత ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఒక వాకర్ గ్రామంలో ప్రతి 50 మందికి, ప్రతి 50 కుటుంబాలకి ఒక కుటుంబం పడింది. 50 కుటుంబాలు బాగోగులు. మీ గ్రామం బాగుంటే, మీ గ్రామం అభివృద్ధి చెందితే అది మీదే. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. పివి నరసింహారావు, చరణ్ సింగ్, స్వామినాథన్లకు భారతరత్న. ఇదొక రాజకీయ మేనిఫెస్టో అని ఎల్ఈఎస్లో శ్వేతపత్రం చర్చ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ప్రధాని మోదీతో ముగిసిన సీఎం జగన్ భేటీ. టీడీపీ నాయకులను ప్రజలు హైదరాబాద్కు తరిమేస్తారు, మంత్రి రోజా. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.